اب اس اجلاس کی کارروائی کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے ہوگا. عزیزہ عارفہ امتیاز تلاوت کے لیے تشریف لائیں. وعلیکم السلام. عارفہ کیا حال ہے؟ ذرا ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها
بہت درست تلفظ کے ساتھ. اللہ مبارک کرے. ترجمہ امت الحی خان. عزیزہ امت الحی. سورت آل عمران کی آیات 15 تا 19 جن کی تلاوت ابھی کی گئی ہے کا ترجمہ پیش خدمت ہے. میں دھتکارے ہوئے شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتی ہوں. اللہ تعالیٰ کا نام لے کر، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بہت رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. لوگوں کو عام طور پر پسند کی جانے والی چیزوں کی، یعنی عورتوں اور بیٹوں اور سونے اور چاندی کے محفوظ خزانوں اور خوبصورت گھوڑوں اور مویشیوں اور کھیتی کی محبت اچھی شکل میں دکھائی گئی ہے. یہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے، اور اللہ تو وہ ذات ہے کہ جس کے پاس نہایت عمدہ ٹھکانہ ہے. تو کہہ کہ کیا میں تمہیں اس سے بھی بہتر چیز بتاؤں؟ جو لوگ تقوی اختیار کریں ان کے لیے ان کے رب کے پاس ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. وہ ان میں بسیں گے، اور نیز ان کے لیے پاک بیویاں، اور اللہ کی رضا مقدر ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم یقیناً ایمان لے آئے ہیں، اس لیے تو ہمارے قصور ہمیں معاف کر دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. جو صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے اور فرما بردار اور خدا کے لیے اپنے اموال خرچ کرنے والے اور راتوں کے آخری حصوں میں استغفار کرنے والے ہیں. اللہ انصاف کے مطابق یہ گواہی دیتا ہے کہ حقیقت یہی ہے کہ اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اور فرشتے بھی اور علم والے بھی یہی گواہی دیتے ہیں کہ اس کے سوا پرستش کا کوئی بھی مستحق نہیں. وہ غالب اور حکمت والا ہے. قصیدہ عزیزہ منال پیش فرمائیں گی. منال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. I'm going to recite a qasida by Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam. تفيض بذكر فتن أنظر وإني أرى فتنا كقطر يمطر دموعي تفيض بذكر فتن أنظر وإني أرى فتنا كقطر يمطر تهب رياح عاصفات مبيدة وقل صلاح الناس والغي يكثر وقد زلزلت أرض الهدى زلزالها وقد كدرت عين التقى وتكدروا فما كان صرخ يصعدن إلى العلا وما من دعاء يسمعن وينصر فلما طغى الفسق المبيد بسيله تمنيت لو كان الوباء المتبر على
النار فتن تأججت وفي كل ذنب قد تراءى التقعر أرى ظلمات ليتني مت قبلها وذقت كؤوس الموت لولا أنور وآخر دعوانا أن الحمد للذي هدانا مناهج دين حزب طهروا وآخر دعوانا أن الحمد للذي هدانا مناهج دين حزب طهروا. السلام عليكم ورحمة الله. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا اردو کلام عزیزہ شوکت جہان بنگلہ دیش پیش فرمائیں گی. ان کے تلفظ میں کچھ بنگالی انداز ہے مگر وہ بھی اجنبی انداز بھی اچھا لگتا ہے، اس لیے جو تلفظ کی غلطی ہے اس کو معاف فرمائیں. السلام علیکم. تیاری کر لی ہے تم نے اس دفعہ؟ اچھی شاباش. ان کو تو آپ جانتی ہیں مجھے اردو کلاس کے حوالے سے. ٹھیک ہے. وعلیکم السلام. جب تیرا نور آیا جاتا رہا اندھیرا، یہ
سبحان میا رانی سبحان میا رانی سبحان میا رانی یہ روز کر مبارک سبحان میا رانی اے قادر و توانا آفات سے بچانا ہم تیرے در پہ آئے ہم نے ہے تجھ کو مانا غیروں سے دل غنی ہے جب سے ہے تجھ کو جانا یہ روز کر مبارک سبحان میا رانی سبحان میا رانی سبحان میا رانی یہ روز کر مبارک سبحان میا رانی آہ کر کو میرے پیارے ایک دم نہ دور کرنا بہتر ہے زندگی سے تیرے حضور مرنا واللہ خوشی سے بہتر غم سے تیرے گزرنا یہ روز کر مبارک سبحان میا رانی سبحان میا رانی سبحان میا رانی یہ روز کر مبارک سبحان میا رانی قربان ہے تجھ پہ سارے جو ہے میرے پیارے احسان ہے تیرے بھرے گن گن کے ہم تمہارے دل خوں ہے غم کے مارے کشتی لگا کنارے یہ روز کر مبارک سبحان میا رانی دنیا بھی ایک سرا ہے بچھڑے گا جو ملا ہے گر 100 برس رہا ہے آخر کو پھر جدا ہے شکوا کی کچھ نہیں زا یہ گھر ہی بے بقا ہے یہ روز کر مبارک سبحان میا رانی اے دوستو پیارو عقبا کو مت بسارو کچھ کام میں گزارو دنیا ہے جائے فانی لے لو کچھ کام میں گزارو کچھ زیادہ راہ لے لو کچھ کام میں گزارو کچھ زیادہ راہ لے لو کچھ زیادہ راہ لے لو کچھ کام میں گزارو کچھ کام میں گزارو دنیا ہے جائے فانی دل سے اسے اتارو دنیا ہے جائے فانی دل سے اسے اتارو یہ روز کر مبارک سبحان میا رانی سبحان میا رانی سبحان میا رانی یہ روز کر مبارک سبحان میا رانی سبحان میا رانی سبحان میا رانی یہ روز کر مبارک سبحان میا رانی أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. الطور آیات 49 اور 50. گزشتہ دنوں جب کینیڈا اور امریکہ کے دورے کی توفیق ملی تو دونوں جگہ خواتین کے خطاب کے لیے میں نے ایک ہی مضمون چنا، یعنی اللہ کی محبت کے ذریعے اپنی تربیت. اور یہ مضمون خصوصیت سے خواتین کے اجلاس میں چننے کی وجہ یہ تھی کہ امریکہ اور کینیڈا کے معاشرے میں مجھے اپنی احمدی بچیوں کے متعلق بہت فکر لاحق ہوئی. اگرچہ جماعتی اجلاسوں کے موقع پر جب احمدی خواتین آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اتنی حیا ضرور دکھاتی ہیں کہ وہاں پہنچ کر اپنے آپ کو برابر مناسب طریق سے ڈھانپ لیں، اور اگر اس سے پہلے بے احتیاطیاں کرتی بھی ہوں تو کم سے کم دینی اجتماع میں وہ بے احتیاطیاں اچھل کر نظروں کو تکلیف نہ دیں. ایک یہ بھی زاویہ ہے ان کے اس وقتی پردے کو دیکھنے کا جس زاویے سے میں نے دیکھا. ایک وہ زاویہ تھا جس کے متعلق مجھے کثرت سے خط ملتے رہے کہ دیکھو یہ منافقات ہیں، یہ دھوکہ دیتی ہیں، آپ کے سامنے آ جاتی ہیں تو کچھ اور بن جاتی ہیں، پیچھے ان کو گھروں میں دیکھیں، ان کے خاندانوں کے روابط دیکھیں، وہاں مجلس کے اندر کیسی کیسی بے احتیاطیاں برتی ہیں، کھلے عام مردوں اور عورتوں کی اختلاط کی مجلسیں چلتی ہیں، تو وہاں ان کا دین اور ہے، آپ کے سامنے کچھ اور ہو جاتا ہے. مگر اس کے باوجود میں نے ان خطوں کو رد کر دیا کیونکہ میں احمدی بچیوں کے دلوں سے نیک توقعات رکھتا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ وہ اگر بد ہوتی ہیں تو سطحی طور پر ہوتی ہیں، دل کی گہرائی سے ان کے اندر خدا اور دین کی محبت موجود ہے. اور ایک ہی چیز کو دو مختلف زاویوں سے دیکھا جا سکتا ہے. امر واقعہ یہ ہے کہ بسا اوقات ایک ایسی بچی جو پردے میں غیر محتاط ہو، جب مسجد آتی ہے یا دین کے مجالس میں شرکت کے لیے آتی ہے تو دکھاوے کی خاطر نہیں بلکہ حیا کی خاطر اپنے دل کی شرم سے وہ اپنے آپ کو چادروں میں لپیٹ لیتی ہے اور تمام عرصہ شرمندگی محسوس کرتی ہے. اور دکھاوے کے لیے وہاں اس کو آنے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ ساری دنیا کھلی ہے، جہاں چاہے سر اٹھا کر پھرے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں. بس میں اس وقت بھی اسی نتیجے پر قائم تھا، اب بھی اسی نتیجے پہ قائم ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے احمدی بچیاں حد تربیت سے باہر نہیں نکلیں. اور جب ایسے معاشرے میں جہاں
गैर मुआशरे के असरात की शिद्दत हो और गैरों की कसरत हो, उनको घूमना फिरना पड़े, उनको कॉलेजों में स्कूलों में जाना पड़े, उनको दीगर कामों में हिस्सा लेना पड़े, तो तबन उनके ऊपर एक ऐसा हमला हो रहा है जिसे रोकने के लिए कोई तरबियत की नज़र सामने नहीं होती। माँ बाप को भी पता नहीं कि वो बाहर निकली हैं तो क्या कर रही हैं, किससे मिल रही हैं। अजीज़ व अकारिब की भी निगाह नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ बहुत फैला हुआ मुआशरा है, अहमदी निस्बतन कम और दूर दूर हटे हुए। बस ये जो अलहदगी की वजह से एक किस्म की आज़ादी मिलती है, उसमें शैतान को खुल खेलने का ज़्यादा मौका मिल जाता है। यूरोप की और बात है, अब इंग्लिस्तान में तो कोई अहमदी लड़की अहमदी की नज़र से बच के निकल नहीं सकती। कोई दूर के किनारे पर भी कोई वाक़या हो, उसकी इत्तला मुझे मिलती है और बर वक्त हम इक़दाम करते हैं, संभालने की कोशिश करते हैं। कई दफ़ा ऐसे ख़ानदानों को बुलवाता हूँ और बिला इस्तिस्ना हमेशा जब भी प्यार से उन्हें समझाया गया, उन्होंने मुस्बित रद्द अमल दिखाया है। इसलिए मेरे लिए बदज़नी की कोई जा नहीं, कोई इसका जवाज़ नहीं कि मैं इन बच्चियों पर बदज़नी करूं। इसी तरह वो माँ बाप जिन्होंने अपनी आंखों के सामने इनको दूर हटते हुए देखा, उन पर बदज़नी तो नहीं मगर तकलीफ़ उनके मुतालिक बहुत है। उन्होंने उस बेचैनी का वक्त पर इजहार नहीं किया जो बेचैनियाँ जल्द ही बच्चों को संभाल सकती थी। वो बच्चे जब गोदों में खेलते हैं, उस वक्त उनकी माँओं के अंदाज उनके दिल पर, उनके जहन पर नक्श हो जाते हैं और जो बातें माएँ अच्छी समझती हैं वो बच्चे ज़रूर अच्छी समझते हुए बढ़ते हैं। अगर माँओं के ज़ाहिर की बात और हो और दिल की बात और हो, यानी दिल में खा कैसा ही ईमान क्यों ना हो, अगर बैरूनी सफ़र दूसरी तरफ का शुरू हो चुका हो तो बच्चे वो भी देखते हैं और उससे और दिल को भी देखते होंगे, क्योंकि बारहा उनकी तरफ से ईमान के इजहार भी होते हैं। मगर कमज़ोरी इंसानी फितरत की कमज़ोरी है कि नीचे की राह की तरफ बहता है, जैसे पानी नीचे की तरफ बहता है। इसलिए जब दो तरह के रुझानात बच्चों को दिखाई दें तो हमेशा तन आसान रुझान को कबूल करते हैं, जिस सिमत में बहना उनके लिए ज़्यादा आसान है। बस तरबियत में यही सबसे बड़ा मसला है कि माँ नेक हो और बाप बद हो तो बच्चों के लिए ख़तरा है कि बाप की बदी को इख्तियार कर लें। बाप नेक हो और माँ बद हो तो बच्चों के लिए ख़तरा है कि माँ की बदी को इख्तियार कर लें। बस दोनों के लिए यकसां होना और बराबर कदम के साथ कदम मिलाकर चलना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कैसे तरबियत वाले मुहैया किए जाएं, कहाँ हर एक ख़ानदान पर एक निगरान मुकर्रर किया जा सकता है, और अगर हो भी तो नासे की नसीहत से तो लोग तबन दूर भागते हैं और नसीहत के अंदाज भी तो सबको मालूम नहीं होते। बाद लोग तो नसीहतें इस तरह करते हैं जैसे रोड़े मार रहे हों, और मुश्किल ये है कि ख़वातीन में रोड़े मारने का रुझान मर्दों से ज़्यादा है। वो जब नसीहत करती हैं तो असर ये पड़ता है कि ताने दे रही हैं, असर ये पड़ता है कि हमारी भलाई मकसूद नहीं, अपनी बड़ाई जिताना मकसूद है। ये बताना जितलाना मकसूद है कि देखो हम इस मामले में तुमसे बेहतर हैं और तुम बहुत ही जलील किस्म की चीज़ हो जो ऐसा गंदा नमूना दिखाती हो। नाक भौं चढ़ाकर अगर वो बात करें तो उस बात का दिल पर नेक असर तो क्या होगा, उल्टा बद असर होगा, और ऐसी औरतें फिर नसीहत करने वालियों से और भी दूर हट जाती हैं। और रद्द अमल के तौर पर एक और बहुत ही खौफनाक रुझान पैदा हो जाता है कि हर नसीहत के बदले ऐसी औरतें जिनके अंदर कमज़ोरियाँ पाई जाएं, वो अच्छों पर नज़र डालकर उनकी कमज़ोरियों की जुस्तजू करती हैं। और कोई इंसान भी ऐसा नहीं जो हर कमज़ोरी से पाक हो। फिर वो बातें बनाती हैं, वो कहती हैं देखो जी आई थी घर से बड़ी नसीहत करने वाली, हम पर ये तान किए और अपना ये हाल है, हमें पता है जो अंदर हो रहा है। तो ये सारी बातें
नसीहत की बातें तो नहीं, ये तो मुआशरे को छेद देती हैं। जहाँ एक दो सुराख थे वहाँ सुराख इतने हो जाते हैं कि मुआशरा छलनी बन जाता है। कोई नेकी की बात उस छलनी में नहीं ठहरती। ये वो मसाइल थे जिन पर गौर करते हुए जब मैं कनाडा के इजलास में बैठा था और सोच रहा था कि किस तरह इन बातों का जिक्र छेड़ूं और क्या कहूं, कि इतने में वो नज़म जो अभी आपके सामने पढ़ी गई हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की सुबहान मन यारानी पर, जिसकी तान टूटती है या तान वहाँ पहुँचकर फिर एक नए मजमून में दाखिल होती है, तो अचानक मेरे सामने गोया मुहिम्मा हल होकर उभर आया। हर बात रोशन हो गई और ये बात मैं हैरान था कि पहले मुझे क्यों ना सूझी। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम मोहब्बत के हवाले से तरबियत करते हैं और उस वक्त मुझे राज समझ आया कि हर नबी मोहब्बत की बिना पर नबी बनता है। बनी नौ इंसान की खराबियों की नफरत की बिना पर कभी कोई नबी नहीं बना। वो तो इन लोगों की बदियों में रहते हुए अपनी ज़ात में सिमट जाता है और एक अलहदगी इख्तियार कर लेता है। मगर जब मैंने गौर किया तो मुझे मालूम हुआ वो बात जो पहले भी मालूम होनी चाहिए थी, मगर वो एक वाज़ेह हकीकत रोशन दिन की तरह सामने उभरी कि कभी किसी नबी ने नबी बनने से पहले मुआशरे को तान व तशनी नहीं किया। अगर वो तान व तशनी से काम लेता तो इतना हर दिलअजीज क्यों होता। वो अपने दुख अपने दिल ही में समेटता रहा है और खुदा की तरफ मुतवज्जे होता रहा है, और यही उसका दर्द था जो मोहब्बत इलाही के असर से वो मकबूल दुआ बन गया, जिसके नतीजे में उस कौम की तकदीर बदलने का फैसला किया गया। और यही वो मोहब्बत भरी दुआ थी जिसके लिए जरिए से खुदा ने उसको चुना और वो सबसे ज्यादा मुस्तहक ठहरा कि इस कौम के हालात को तब्दील करे और इस गंदे मुआशरे को साफ करे। बस ये वो मज़ामीन थे जो शेरों के साथ साथ मेरे जहन में उभरते रहे, मेरे दिल में जानशीन होते चले गए। और उस वक्त मुझे ये भी समझ आई कि औरतों के लिए तो मोहब्बत से बेहतर कोई और इलाज नहीं। इंसान मर्द भी मोहब्बत करते हैं, औरतें भी मोहब्बत करती हैं, मगर माँ के रिश्ते से और बहन भाइयों के रिश्ते ताल्लुक़ के लिहाज से जैसा मोहब्बत का सलीका औरत को है और जैसी वफा औरत को नसीब है वैसी मर्दों में नहीं। और ये फितरी तकाज़ों के फ़र्क हैं। अगर औरत को खुदा ताला मोहब्बत के मामले में एक फ़ौक़ियत ना बख्शता तो अपनी औलाद को संभाल ना सकती। कितने लंबे अरसे वो दुखों के दौर में से गुजरती है और फिर दुख और तकलीफ़ के साथ बच्चा पैदा करती है। ये मसला भी हल हुआ कि आखिर क्यों ऐसा होता है। जो चीज़ दुखों और तकलीफ़ों से हासिल हो उससे ज़्यादा मोहब्बत होती है। जो मेहनत से कमाया हुआ माल है वो प्यारा लगता है, जो विरसे में पा लेता है इंसान उसे तो इस तरह जिस आसानी से पाया उसी आसानी से उड़ाकर ज़ाया कर दिया करता है। तो बहुत सी हिकमतें हैं अल्लाह ताला की तरफ से वो आजमाइशें जो बज़ाहिर हम बुरी समझते हैं उनमें भी गहरे राज हैं। बस ये ख्यालात की रौ जो चलती रही उसके नतीजे में मैंने फैसला किया कि आइंदा जब तक खुदा तौफीक दे औरतों के दिल में खुदा की मोहब्बत पैदा करने की कोशिश करूं और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इस मज़मून को जैसे बयान फरमाया है उसको खोल खोल कर आपके सामने रखूं और बताऊं कि मोहब्बत वही है जो अल्लाह की है, वो लाफानी है और हर दूसरी मोहब्बत बेमानी और बेहकीकत है। वक्ती तौर पर वो लज्जत बख्श भी दे तो हमेशा दुखों पर उसका अंजाम होता है। और कोई भी ऐसी मोहब्बत नहीं जो अंजामकार लुत्फ छोड़ जाए, क्योंकि हर मोहब्बत ने इस दुनिया में मुनक़ते हो जाना है। कई मोहब्बतें इस तरह मुनक़ते होती हैं कि मोहब्बत के रिश्ते हुए मगर कुछ देर के बाद खामन को बीवी की और बीवी को खामन की बुराइयां दिखाई देने लगीं जिन पर पहले नज़र नहीं थी। पहले तो वो एहतियातन एक दूसरे से छुपाते थे, फिर वो एहतियातें उड़ गईं और खुले बंदों फिर वो आम होने लगीं।
وہ دل کی بیماریاں باہر نکل آئیں، دل کی برائیاں، بدخلقیاں وہ کھل کر سامنے آ گئی، اور جو پہلے محبت کے رشتے تھے ان کو ختم کرنا شروع کر دیا. اور یہ ایک عام رواج ہے، اس عام رواج نہیں، ایک عام فطرت کا دستور ہے جس سے شادی ہو کوئی جو مستثنا ہو. میاں بیوی کی جب نئی نئی شادی ہوتی ہے اس سے پہلے کا دور کچھ اور ہوتا ہے، شادی کے ابتدائی دنوں میں کچھ اور ہوتا ہے، اور کچھ عرصے کے بعد پھر کچھ اور بات ظاہر ہو جاتی ہے. وہ پہلی سی بات ہمیشہ آپ قائم نہیں رکھ سکتے. اس ضمن میں ایک لطیفہ بھی ہے. ایک شخص بتا رہا تھا کہ شادی سے پہلے میرے اس عورت سے جو رسمی تعلقات تھے اس وقت کیا ہوتا تھا، شادی کے بعد 1 مہینے تک کیا ہوتا رہا، اور پھر کیا ہوا. اس نے کہا جو 1 مہینہ پہلے کے تعلقات تھے اس میں تو میں بولا کرتا تھا اور وہ سنا کرتی تھی، شرما کر سر جھکائے ہوئے میری ہر بات سنتی تھی، ایک لفظ نہیں بولتی تھی. شادی کے بعد 1 مہینہ وہ بولی ہے اور میں نے سنا ہے، اور پھر تو ہم بولتے تھے اور محلہ سنتا تھا. ہمیں کچھ نہیں پتا تھا کہ ہم کیا کہتے ہیں، اس شور میں کچھ سنائی نہیں دیتا تھا، لیکن سارا محلہ سن رہا ہوتا تھا کہ کیا باتیں ہو رہی. یہ ہے تو لطیفہ مگر ہے ایک دردناک حقیقت. اور جن کو خدا نیکی کی محبت عطا کرتا ہے وہی اس سے مستثنا ہے. جو نیکی کی محبت کے بغیر رشتے جوڑتے ہیں وہ اس سے مستثنا نہیں ہیں، کیسی محبت کیوں نہ ہو. تبھی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جن سے بڑھ کر رازدان فطرت کبھی کوئی پیدا نہیں ہوا، نبیوں میں نہ نبیوں سے باہر، آپ نے فرمایا کہ جب رشتے کیا کرو تو دین دیکھا کرو اور اس کو ترجیح دینا، نہ حسن کو ترجیح دینا، نہ مال دولت کو ترجیح دینا، نہ نام و نسب کو ترجیح دینا. یہ دیکھنا کہ وہ سچا دیندار ہے کہ نہیں، یعنی اللہ کا خوف رکھتا ہے کہ نہیں، اللہ کی محبت کے نتیجے میں اس کی تربیت ہوئی ہے کہ نہیں. تربیت تقوی سے جو ہو وہی اصل تربیت ہے، تربیت خدا کی محبت سے جو ہو وہی اصل تربیت ہے. اور جو شخص اللہ کی محبت سے تربیت یافتہ ہو اس کا اپنی بیوی سے سلوک اس شخص کے مقابل پر اتنا مختلف ہوتا ہے جو دنیا کی تربیت یافتہ ہے کہ ان کے دونوں میں کوئی مثال دکھائی نہیں دیتی. اس کی مثال حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی ازواج مطہرات سے سلوک ہے، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلوک ہے. ایک طرف یہ حالت کہ ہر محبت پر خدا کی محبت غالب، اور خدا کی محبت کے سوا گویا ہر دوسری محبت غائب ہو گئی ہے. لیکن جب خدا کی محبت میں ڈوب کر محبت کی ہے تو خدا کے انداز میں محبت کی ہے. اسی طرح غفور الرحیم، اسی طرح حلیم، اسی طرح زیادتیوں کو برداشت کرنے والے. اگر یہ نہ ہوتا اور خدا ایسا نہ ہوتا تو بنی نوع انسان کی تو اپنے گناہوں کی وجہ سے صف لپیٹ دی جاتی. بس محبت کی تربیت اور ہے، اور دنیا کے رشتوں کے تعلق اور قسم کے ہیں. یہی وجہ ہے کہ میں نے یہ مضمون اختیار کیا، اور جب تک توفیق ملے گی، جب تک میں سمجھوں کہ اس مضمون کا کچھ حصہ بھی باقی ہے، میں اسی پر خواتین سے خطاب کرتا رہوں گا. محبت کا مضمون خواتین جیسا کہ میں نے کہا ہے مردوں سے بہتر سمجھتی ہیں، اور دنیا میں جہاں کہیں بھی وہ پھیلی ہیں اللہ کی ان پر نظر ہے اور خدا ان کو دیکھ رہا ہے. اور اگر وہ محبت کے تعلق میں یہ احساس پیدا کر لیں کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بار بار یہی فرمایا، سبحان من یرانی، پاک ہے وہ جو مجھے دیکھ رہا ہے. اب سبحانہ کا کلمہ ایک تو بے اختیار دل کی گہرائی سے نکلی ہوئی تعریف ہے، اس کے اور کچھ بھی معنی نہیں سوائے اظہار محبت کے، لیکن ایک اور معنی یہ بھی ہے جو اصل معنی ہے کہ وہ جو مجھے دیکھ رہا ہے وہ خود ہر برائی سے پاک ہے. اب اس کے دیکھتے میں جو ہر برائی سے پاک ہے میں کیسے بدیاں کروں؟ اس کی نظر میں گر نہیں جاؤں گا اور اس کی نظر سے میں بھاگ نہیں سکتا. یہ محبت کا مضمون
इस तरबियत के रंग में मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने ढाला और अपने आप को हमेशा खुदा की नज़र के नीचे देखा। और सुभान कहने से बार बार मुराद ये थी कि मैं जानता हूं कि तू हर बुराई से पाक है, जिस पर तू मोहब्बत की नज़र डाल रहा है उसको भी पाक करता चला जा, उसको भी अपने जैसा बनने की तौफीक बख्श, यानी उन सिफात में जिनको बंदा अपना सकता है। बस इस पहलू से अगर आप अल्लाह ताला की मोहब्बत पैदा करें और ये देखें कि वो पाक है और ये मजमून दिल पे जारी रखें, तो आप जहां भी हों, जिस माशरे में भी हों, वहां खुदा की नज़र आपको देख रही होगी, आपका दिल उस नज़र का जवाब दे रहा होगा। और सुभान मन यरानी का मजमून है जो आपकी तरबियत का सबसे बड़ा आपकी तरबियत को के लिहाज से सबसे आला मुरब्बी साबित होता है। इससे बढ़कर कोई मुरब्बी नहीं, हर हाल में। और देखता कौन है? अपने घर में माँ बाप नहीं देख रहे होते, बच्चों की दिल की हालत और है, जाहिर की हालत और है। माँ बाप को पता ही नहीं, वो समझते हैं बड़े शरीफ सुलझे हुए बच्चे हैं, वो दिल में सोच रहे होते हैं हाँ तुम्हारे सामने हैं, बाहर निकलेंगे तो हम अपनी करतूतें दिखाएंगे। और इंतजार करते हैं कि माँ बाप के सामने शराफत से सर झुका के बैठे बातें करें। माँ बाप गए तो अचानक फिर वो जो दिल में आई वो करनी शुरू कर दी। और ये जो दस्तूर है ये फितरत का एक ऐसा इजहार है जिसमें नेकी बदी का फर्क नहीं, सब इसमें बराबर के शरीक हैं। एक उस्ताद के सामने बच्चे जब बैठे होते हैं उनका और इजहार होता है, उनके अतवार और होते हैं। माँ बाप के सामने बैठे हों तो और अतवार होते हैं। मेरे सामने आके बैठते हैं जब मजलिस में तो और अंदाज होते हैं। मैंने एक बच्चे के मुतालिक माँ बाप से कहा कि बहुत ही शरीफ बच्चा है माशाल्लाह। उन्होंने कहा अपने सामने, आपके सामने शरीफ है ना, कभी अलहदा हमारे घर में आके देखे मुसीबत डाली होती है। तो बच्चों को भी ये शऊर है, ये फितरत का तकाजा है कि जिसका कुछ एहतराम दिल में हो उसके सामने संभल जाते हैं। तो यही वजह है कि जब तक कोई इंसान हमेशा किसी मुहतरम आंख के नीचे ना हो उसकी तरबियत की निगरानी नहीं हो सकती। और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने यह राज हमें समझा दिया, सुभान मन यरानी। हर बात जो की उसके बाद यही अर्ज किया, पाक है वो ज़ात जो मुझे हर हाल में देख रहा है। मेरे ज़ाहिर पर भी नज़र है, मेरे बातिन पर भी नज़र है, मेरे अंदर पर भी नज़र है, मेरे बाहर पर भी नज़र है। हर हाल में मुझ पर वो निगाह रखता है। और इस मजमून को आपने अपने हमदिया अशार में ऐसे ऐसे रंग में बयान फरमाया है कि दिल अल्लाह की मोहब्बत में गर्क हो जाता है अगर आप उन शेरों में डूब कर उनका लुत्फ उठाएं, सरसरी और सती नज़र से न गुजरें। जो आयत मैंने चुनी इस मजमून के लिए वो भी दरअसल बैन ही यही बात है जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम अपने इस कलाम में कहते हैं सुभान मन यरानी के अंदर। और तब मुझे समझ आई कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की नज़र लाज़िमन इस आयत पर थी। अल्लाह ताला फरमाता है वस्बिर लिहुक्म रब्बिका फ़इन्नका बिआयुनिना, ए मोहम्मद अपने रब की खातिर, अपने रब के हुक्म को कायम करने की खातिर सब्र से काम ले। फ़इन्नका बिआयुनिना, तू हमेशा हमारी नज़र के सामने रहता है। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका हीना तक़ूम, और जब भी तू खड़ा हो अल्लाह की तस्बीह करते हुए, उसके हमद के गीत गाते हुए खड़ा हो। देखिए, नज़र के सामने होना और तस्बीह करना ये वो मजमून है जो कुरान ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझाया और इस अजीम रूहानी उस्ताद से उस अजीम रूहानी शागिर्द ने सीखा जिनको हम मसीह मौत कहते हैं। और आपने फिर इसी हवाले से हमारी तरबियत फरमाई। अब यहाँ एक बात है जो गौर के लायक है, सब्र का इससे क्या ताल्लुक हुआ? वस्बिर लिहुक्म रब्बिका, ये एक बहुत गहरा मजमून है और इन दोनों मज़ामीन का आपस में गहरा ताल्लुक है। सब्र का ये माना कि कोई मारे और तकलीफ पहुंचाए तो इंसान बर्दाश्त करे, ये एक माना है।
लेकिन और भी मानी हैं। और एक माना जो आला दर्जे का हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो ये था कि नेकियों को चिमट जाना और नेकियों से चिमट कर बैठ रहना, उनको हाथ से जाने न देना, ये सबसे आला दर्जे का सब्र है। बस जैसा आला दर्जे का रसूल था उसके खिताब में भी उसी आला दर्जे का मजमून इस सब्र में उसे सिखाया गया कि हम जानते हैं तू अल्लाह के हुक्म से चिमट जाने वाला है और तुझसे तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि तू इस हुक्म से कभी अलग हो, लेकिन बनी नौ इंसान की तरबियत में तुझे दिक्कत पेश आती है जब वो तेरी बात सुनते हैं और अलग हो जाते हैं। तो फस्बिर हुक्म रब्बिका के दूसरा माना भी साथ शामिल हो जाता है कि अपने रब के हुक्म को कायम करने की खातिर सब्र से काम ले। और एक ही राह है सच्ची तरबियत की, सब्बो बेहमद रब्बिक, अल्लाह ताला की तस्बीह कर और उसके हम्द के गीत गा। और ऐ वो जो तू मुखातब है, तू तो हर हाल में हमेशा हमारी नजर के सामने रहता है। इस मजमून का उन अशार से भी गहरा ताल्लुक है जो मैंने आपके सामने, यानी मैंने नहीं पढ़े मगर मेरे कहने पर मेरे मुंतखब अशार आपके सामने पढ़े गए। सुबहान मैरानी के अशार हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने अपने दिल पर गुजरने वाली हर कैफियत को अल्लाह ताला के एहसान के ताबे देखा है। कोई एक भी ऐसी कैफियत नहीं जो दिल पर तारी होती हो और उसे हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने अपने रब के एहसान के हवाले से न देखा हो। और मोहब्बत का सबसे आला तरीक़ ये है, यानी मोहब्बत पैदा करने का, वो शख्स जो एहसानों तले डूब चुका हो और हर एहसान की दफ़े उसको ये शऊर भी हो कि इसके सिवा और कोई ऐसा नहीं जो ये एहसान कर सकता, इसके सिवा और कोई ऐसा नहीं जो मुझे इस तरह पूछता, मुझे इस तरह कदर की निगाह से देखता। अगर एहसान में कोई ज़ाती वक़्त शामिल हो तो इंसान समझता है कि मैं इज़्ज़त वाला हूँ, मुझे उसने तोहफा दे दिया तो क्या मुज़ायक़ा है, मुझ में भी तो कोई बात है। उस पहलू से लाजिम नहीं कि मोहब्बत पैदा हो, लेकिन एक ऐसा इंसान जो अपने में कुछ भी ना देखे और फिर बार बार एहसानों की बारिश होता देखे, उसके लिए तो मुमकिन ही नहीं है कि वो मोहसिन की मोहब्बत में मुब्तला ना हो जाए। बस तमाम अंबिया जिन्होंने अल्लाह से मोहब्बत की है, इस बिना पर वो इस मोहब्बत में गिरफ्तार हुए हैं कि उन्होंने अपने नफ्स पर जब निगाह डाली तो कुछ भी अपनी ज़ात का ऐसा ना पाया कि जो खुदा के एहसान से बाहर हो। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का ये मिसरा मुझे बहुत ही प्यारा लगता है, कभी भी ये मेरे लिए पुराना नहीं हुआ कि सब कुछ तेरी अता है, घर से तो कुछ न लाए। ऐ अल्लाह, मैं जो तेरे हुजूर इबादत के लिए खड़ा होता हूँ, तेरा जिक्र करता हूँ, खुदा ने तूने मुझे मामूर फरमाया, मैं तमाम दुनिया की तरबियत के लिए मामूर हुआ, ये सारी बातें ऐसी हैं जो तूने अता की हैं तो मुझे मिली हैं, वरना मैं घर से तो कुछ भी नहीं लाया था। बस वो जो अपने नफ्स को कुल्लियतन मिटा देता है, और हकीकत में मिटाए बगैर इंसान अपने नफ्स की हकीकत को पा नहीं सकता। वो जब दुनिया को देखता है तो एक नई नज़र के साथ देखता है, वो जब अल्लाह के एहसानों पर निगाह डालता है तो एक और निगाह डालता है। वो जानता है कि हर हुस्न का जो खुदा की तरफ से एहसान की सूरत में मुझ पर नाज़िल हो रहा है, मैं मुस्तहिक नहीं था, उनमें से किसी का भी मुस्तहिक नहीं था। महज अल्लाह ताला की देन है, उसकी इनायत है। और इस पहलू से जब आप गौर फरमाते हैं कायनात पर, उसके अपने गिरदो पेश पर, अपने हालात पर, अपने बच्चों पर, अपनी बीवी पर, अपनी खुदा ताला की तमाम नेमतों पर जो उसने अता फरमाई, तो एहसान ही एहसान देखते हैं। एहसान में ऐसे घिरे हुए हैं कि जैसे समंदर में एक जर्रा डूब जाए और तमाम समंदर उसे हर तरह से मुहित कर ले, उस पर मुहित हो जाए। ये वो तरीक़ है जिससे आप अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल कर सकती हैं। और अल्लाह ताला की मोहब्बत के बगैर ना आप सच्ची माँ बन सकती हैं, ना आपकी बेटियाँ
खुदा ताला की राह पर साबित कदम रह सकती हैं, क्योंकि वो शख्स जिसको किसी से मोहब्बत हो जाए वो निगाह रखता है कि उसकी मर्जी के खिलाफ बात ना हो। तो सुभाना मैया रानी का ये माना कि मैं तो तुझे हर हाल हर वक्त अपने आप को देखता हुआ पाता हूं, मैं कैसे तेरी मुराद तेरी रजा से बाहर हट जाऊं। ये सारे वो मज़ामीन हैं जिसको हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने अपने अशार में बड़े पुरअसर अंदाज में बयान फरमाया, और एक एक लफ्ज़ दिल से उठा है, एक भी ऐसा नहीं जो दिल से ना उठा और महज ज़ुबान से जारी हुआ हो। ये वो सच्चाई है जिसने आपके शेरों को हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। ऐसा कलाम है जो कभी मर नहीं सकता, लाखों बार आप उसको सुने। ये तो हो सकता है कि नए मज़ामीन आप पर ज़ाहिर हों जो पहले आपसे मख्फी रहे थे, मगर ये नहीं हो सकता कि आप सुनकर कहें कि ओहो ये तो हमने बहुत दफ़ा सुन लिया है, अब इसमें और कुछ बात नहीं होगी। जिंदा कलाम हमेशा जिंदा रहता है, और वो कलाम जो मोहब्बत इलाही से जिंदा हुआ हो, जो दिल की सच्चाई से जिंदा हुआ हो, वो लाफानी बन जाता है, कभी मर सकता नहीं। और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के कलाम से ज़ाती मोहब्बत पैदा करें, आपके अशार के ज़रिए ये और भी ज़्यादा आसान हो जाएगी, क्योंकि शेर का एक रोमांस से ताल्लुक़ है। तभी मोहब्बत के इजहार के लिए सबसे अच्छा ज़रिया शुअरा शेर पाते हैं। शेर के अंदर अपनी ज़ात में एक ऐसी नगमगी है कि उस नगमगी के साथ मोहब्बत का मज़मून मुताबिकत खाता है, और आम अल्फाज में जो बयान नहीं हो सकता वो शेरों में बयान हो जाता है। बस हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने अगरचे नसर में भी हज़रत अक़दस जल्ला शानुहु अल्लाह ताला की शान में बहुत ही अजीम तहरीरें छोड़ी हैं, मगर शेरों में जो बयान है उसकी शान ही अलग है। ऐसी बेसाख्ता मोहब्बत है, एक एक लफ्ज़ से फूटती है कि नामुमकिन है कि इंसान उसको गौर से पढ़े और अपने दिल पर उसको तारी करे, अपने दिल पर उसका इतलाक़ करे, और फिर वो मोहब्बत से महरूम रह जाए। मगर दिल पर इतलाक़ कैसे करे, ये सबसे बड़ी मुश्किल है, क्योंकि अगर पॉप म्यूजिक से मोहब्बत हो गई हो, अगर गाने बजाने के रिकॉर्ड के बगैर लड़कियों को नींद ना आए, अगर कानों में टूटियां ठोंसी हों और चलते फिरते भी वो आवाज़ें आ रही हों, तो बड़ी मुसीबत है। खुदा की मोहब्बत के लिए आपने जगह कौन सी छोड़ी है? तो नेक बातों से प्यार के लिए वो ज़ौक़ कैसे पैदा होगा? इसीलिए मैंने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का वो हवाला कल पेश किया था कि जब तक आफाकी और अनफुसी बुत अपने दिल और अपने अंदरूनों को पाक नहीं करते, उस वक्त तक खुदा का नूर तुम्हारे दिल में समा नहीं सकता। तो ज़ौक़ की इस्लाह बहुत ही ज़रूरी है, और ज़ौक़ की इस्लाह के लिए कहाँ से इंसान शुरू करे, कैसे शुरू करे, ये मज़मून है जो मैं आज आपको समझाना चाहता हूँ कि अव्वल वक्त उसका बचपन का है। जब बच्चे आपकी गोदों में खेलते हैं, अगर उस वक्त उन घरों में जहाँ वो आपकी गोदों में पल रहे हैं म्यूज़िक की आवाज़ें उठ रही हैं, हिंदुस्तान के गाने सुनाए जा रहे हैं, पाकिस्तान के सुनाए जा रहे हैं, और इन्हीं आवाज़ों से घर गूंज रहा है, तो रहम ना करें कि वो बड़े होकर आला ज़ौक़ पालेंगे और तिलावत का ज़ौक़ उनको हासिल हो जाएगा और पाकीज़ा कलाम का ज़ौक़ उनको हासिल हो जाएगा। ये ऐसे नकूश हैं जो एक दफ़ा जम जाएं तो फिर पीछा नहीं छोड़ते। फिर इन तख्तियों को साफ करना बहुत ही मुश्किल काम है। यही वजह है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत फरमाई कि बच्चा पैदा हो तो बगैर इंतज़ार के फ़ौरन उसके दाएं कान में अज़ान दे दो और बाएं कान में तकबीर कह दो। अब बच्चा तो अव्वल तो अरबी समझते ही नहीं, बड़े नहीं समझते, आज तो बच्चों ने कहाँ समझनी है, मगर जो समझते अरबी जानते भी हों माँ बाप, तो बच्चों को तो अरबी अभी नहीं आती। पहली आवाज़ उनके कान में पड़ रही है अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर।
अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। बड़ा पुरशौकत ऐलान है, मगर समझते नहीं। फिर खुदा ने क्यों हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई फरमाई कि बच्चे के दाएं कान में अज़ान दिया करो। उसकी वजह यह है कि अगर समझें या ना समझें, ज़हन की खाली तख्तियां जिस कलाम से सबसे पहले भरती हैं वो हमेशा सबसे ज़्यादा गालिब रहता है। और बच्चों की उम्र में जो तहरीरें ज़हन पर लिखी जाएं, हाँ उनकी समझ बाद में आए, वो तहरीरें अपना एक ऐसा नक्श छोड़ जाती हैं कि बाद की तहरीरें उसको फिर बदल नहीं सकती। और ये फितरत का एक राज है जिसको आज तमाम साइकोलॉजिस्ट समझ चुके हैं और इसके मुतालिक तहकीकात करके इस कतई नतीजे तक पहुंचे हैं कि बचपन के ज़माने में तो अगर तुम 6 ज़ुबानें भी सिखा दो तो बच्चा आराम से सीख लेगा और मादरी ज़ुबान की तरह सीखेगा। वो कहते हैं जब 11-12 साल की उम्र का हो तो अगर कोई ज़ुबान ना सीखी हो तो फिर कोई भी नहीं सीख सकेगा। यानी उस वक्त वो ज़हन की तख्तियाँ मुंजमद हो जाती हैं, वो फिर असर कबूल करने के अहल नहीं रहती। तो देखिए हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे फितरत के शनासात हैं और किस तरह खुदा ताला ने इंसानी फितरत के गहरे राज आपको समझाए। फरमाया पैदा हो तो उसके दाएं कान में अज़ान दो और बाएं कान में तकबीर कहो। तो आप क्यों इससे नसीहत नहीं पकड़ती, क्यों नहीं समझती कि बचपन के माहौल में बच्चे जो कुछ सुनेंगे उसका असर कबूल करेंगे और उसी का असर कबूल करेंगे। बाद में अगर आपने कोशिश की उनको समझाने के लिए कोई तरीके इख्तियार किए तो कोशिशें बेकार जाएंगी, क्योंकि बचपन से जो एक मिजाज पैदा हो चुका है उसे बदलना फिर आसान काम नहीं रहता। हाँ, जो बच्चे उन माँओं की गोदों में पलते हैं जो अल्लाह की मोहब्बत की लोरियां देती है, कभी वो उन्हें भुला नहीं सकते, नामुमकिन है। वो बूढ़े भी हो जाए, मौत के वक्त भी उनको अपनी माँ की वो लोरियां याद आती हैं जो खुदा की मोहब्बत उनको दिया करती थी। क्यों इस राज को नहीं समझते? क्यों बचपन से अपने बच्चों के दिलों में खुदा की मोहब्बत के गीत नक्श नहीं कर देती हैं, ऐसे नक्श जो कभी मिट नहीं सकते। और फिर जब वो बड़े होते हैं तो फिर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के कलाम से आप उनको बताएं, उनको समझाएं कि देखो ये मोहब्बत इलाही होती है, इस तरह खुदा प्यार करने वाला है। अगर ऐसी तरबियत आप करेंगी तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि दुनिया का कोई मुआशरा उन पर गालिब आने की ताकत नहीं रखता। उनको जहां कहीं फेंक दें वो खुदा नुमा वजूद बन के उभरेंगे और उलूहियत को गैरुल्लाह पर एक फौकियत हासिल है, ऐसी फौकियत कि जैसे नूर को जुल्मत पर एक फौकियत होती है। कहने के तो आप कह देती हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सुनने को आप सुन लेती हैं कि नूर गालिब आता है और अंधेरे ज़ायल हो जाया करते हैं, मगर जब अंधेरे ज़ायल होते ना देखें तो उस नूर पर नजर सानी को नहीं करती है। वो नूर था भी कि नहीं जिसे आप नूर समझ बैठी थी। अगर वो नूर है तो लाज़िमन गालिब आएगा। और अल्लाह की सच्ची मोहब्बत अगर आपके दिल में है तो मुमकिन नहीं है कि गैरुल्लाह की मोहब्बत उस पर गालिब आ सके। सबसे बड़ा हिफाजत का नुस्खा यह है, इससे बढ़कर और कोई नुस्खा नहीं। बस बचपन ही से अपनी लोरियों को खुदा की मोहब्बत में डबो डबो कर उनको सुनाएं। उनके कानों में वो लोरियां अल्लाह के इश्क के रस घोलें। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के गीत उनको सुनाएं और खुद सुनेंगी, खुद याद करेंगी तो सुना सकेंगी ना। बस जहाँ जहाँ भी लजना की मुंतज़मात मेरी बात सुन रही हैं वो इसकी तरफ तवज्जो दें। महज इस जलसे में एक नसीहत से ये काम होने वाला नहीं है, ये लंबी मेहनत को चाहता है। आपका फ़र्ज़ है कि माँओं की तरबियत की तरफ इस पहलू से तवज्जो करें कि वो मुसलमान माएँ तो बन जाएं। अगर वो मुसलमान माएँ नहीं बनती तो उनके बच्चों से मुसलमान बच्चे कैसे निकलेंगे, उनकी गोदों से मुसलमान बच्चे कैसे पैदा होंगे। इसलिए
ये एक फैसला कुन बात है, दो टोक फैसला करना है, आपने अल्लाह का होना है कि नहीं होना। और अगर होना है तो आप याद रखें कि आपको वहम है कि दुनिया की लज्जात को छोड़कर अल्लाह की मोहब्बत की लज्जत इख्तियार करना एक कुर्बानी है। इससे बड़ा सौदा ही और कोई नहीं, इससे ज़्यादा नफ़ा बख्श सौदा और कोई मुमकिन ही नहीं है, कोई निस्बत ही नहीं है इन दोनों लज्जतों में। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम तो इस तरह बार बार हमें सुनाते हैं कि मैं किस लफ्ज़ से मुनादी करूं, वो क्या इलाज करूं कानों का कि तुम्हारे उन कानों में ये बात पड़ जाए, वो समझ सके कि अल्लाह की मोहब्बत की लज्जत से बढ़कर और कोई लज्जत दुनिया में नहीं। बस कौन है जो आपको कुर्बानियों की तरफ बुला रहा है? मैं तो आपको उन हक़ाइक़ की तरफ बुला रहा हूं जिनके नतीजे में आपके दिल हर दूसरी चीज को अज खुद कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि कुर्बानी आला की खातिर होती है और कुर्बानी तब होती है अगर आला की मोहब्बत बड़ी हुई हो, वरना वो कुर्बानी को हकीकत ही नहीं रखती। ज़बरदस्ती की कुर्बानी तो दिलों को मैला कर देती है, मगर बेख्तियार कुर्बानी है, जिससे ज़्यादा प्यार है उसकी खातिर अदना को आप कुर्बान कर देंगे। और बसा औक़ात आम तौर पर किसी से प्यार हो, प्यार कायम रहता है और बाला प्यार भी कायम रहता है, लेकिन जब अदना प्यार बाला से टकराता है तो आपके दिल में उस अदना प्यार के लिए नफरत पैदा हो जाती है। माएँ जानती हैं, और उनसे बढ़कर कौन जानता है कि बच्चों से उनको प्यार है, और अक्सर सूरतों में वो जाहिर करें या ना करें, ये प्यार हर दूसरे प्यार पर गालिब रहता है। उसके अलावा आने वाले बच्चों से भी प्यार है, घर में आते हैं, हमसायों से भी प्यार है, उनकी नेकी की वजह से या अपनी नेकी की वजह से, दोस्तों सहेलियों से प्यार है। मगर मजाल है कोई आपके बच्चे को मैली आंख से देखे और फिर भी उसका प्यार बाकी रह जाए, अचानक वो प्यार शदीद नफरत में तब्दील हो जाएगा। तो कौन सा बाला प्यार है, ये वो हकीकत है जिसे आपने समझना है। और जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ये तालीम देते हैं कि अल्लाह के प्यार को सबसे ज़्यादा फौक़ियत दो, तो हरगिज़ ये मुराद नहीं कि दूसरे प्यार दिल से मिटा दो। कभी कोई ऐसी माँ देखिए जो बच्चे के प्यार की वजह से ना खावन से प्यार करे, ना भाइयों से, ना माँ बाप से, ना हमसायों से, ना अपने ताल्लुक़ वालों से, कि मुझे बच्चों से प्यार है और किसी से हो नहीं सकता। बच्चों से प्यार है तो गालिब प्यार है, दूसरों से भी प्यार है, अपने अपने मर्तबे और मकाम का प्यार है। जब अदना प्यार गालिब से टकराएगा तो पारा पारा हो जाएगा। ये वो तरीक़ है जिससे आप अपने रब की मोहब्बत को पहचान सकते हैं, और यही वो पहचान है जो खुदा ने कुरान करीम ने हमारे सामने खोली। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है कि वो शख्स जिसको अपने माँ बाप, अपने अजीज़ व अकारिब, अपने दौलत, अपने अम्वाल सबसे बढ़कर अल्लाह और रसूल से मोहब्बत ना हो, उसको ईमान की हलावत का पता ही कुछ नहीं। बढ़कर है ये मतलब तो नहीं कि ये मोहब्बतें मिट जाती हैं, बल्कि जब खुदा की मोहब्बत इन दूसरी मोहब्बतों के साथ एक हम आहंगी इख्तियार कर जाती है, तो फिर ये दूसरी आम मोहब्बतें पहले से बढ़कर दिल में पैदा होती हैं। और हम जिनसे मोहब्बत की, यानी इंसान से मोहब्बत की जो एक तभी तमन्ना दिल में रखी गई है, उसके गले पर छुरी नहीं फेरनी पड़ती। ये वहम दिल से निकाल दें। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर खुदा से किसने मोहब्बत करनी थी, या कौन कर सकता है? लेकिन आपसे बढ़कर अपनी अज़वाज मुताहरात को जो प्यार देने वाला मैंने तो कभी कोई नहीं सुना। ऐसी शफ़क़त, ऐसी रहमत, अपनी औलाद से ऐसा प्यार, अपनी फौतशुदा बीवी के से ऐसा प्यार, तो उसके जिक्र पर आपकी आंखें आबदीदा हो जाती थी। एक खातून को आते देखा जिनकी शक्ल हज़रत खदीजा से मिलती थी, बेख्तियार मोहब्बत से खड़े हो गए। क्या खदीजा? यानी खदीजा की याद कैसी सूरत में मेरे सामने आई है। तो क्या आपको खुदा से मोहब्बत नहीं थी? सब मोहब्बत करने वालों से बढ़कर आपको खुदा से मोहब्बत थी, मगर उस मोहब्बत ने फिर
आपके दिल को वापस लौटाया है अपने रंग देकर। इसलिए कि खुदा भी तो बनी नौ इंसान से मोहब्बत करता है, इसलिए कि खुदा भी तो हमें यही तालीम देता है कि अक़रबा का ख्याल रखो, जो अजीज़ हैं उनसे प्यार करो, अपने बच्चों का हक़ अदा करो, अपने माँ बाप के साथ हुस्न व एहसान का सलूक करो, उन पर अपनी रहमत के पर झुका दो। ये मोहब्बत नहीं तो और क्या है? तो इस मज़मून को गलत न समझें। जब मैं अमेरिका से वापस आया तो किसी ने मुझसे फ़ोन पर सवाल किया कि आपने तो बड़ी मुश्किल में डाल दी है, अब हर दूसरी मोहब्बत मिटानी पड़ेगी। मैंने कहा नहीं, मिटानी नहीं पड़ेगी, खुदा की मोहब्बत के ताबे करनी होगी। अगर तुम खुदा की मोहब्बत के ताबे कर दोगी, एक खातून थी जिन्होंने सवाल किया, अगर तुम खुदा की मोहब्बत के ताबे कर दोगी तो ये मोहब्बत मिटेगी नहीं, पहले से भी बढ़ जाएगी, क्योंकि अल्लाह से बढ़कर उसकी मखलूक से कोई मोहब्बत नहीं करता। फिर तुम अल्लाह की आंख से बनी नौ इंसान से मोहब्बत करोगी, उस मोहब्बत में एक तक़द्दुस पैदा हो जाएगा, उसमें एक अज़मत पैदा हो जाएगी, उसमें एक हमेशगी दाखिल हो जाएगी जो फिर मिट नहीं सकती। और सबसे ज़्यादा वफादार नबी हुआ करते हैं, उनसे बढ़कर वफा का कोई तसव्वुर ही मुमकिन नहीं। और वो वफा वो अपने रब से सीखते हैं। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुज़ूर अर्ज़ करते हैं कि जो वफा हमने तुझ में देखी है, कभी बनी नौ इंसान में ऐसी वफा दिखाई नहीं दी। और फिर आप फरमाते हैं मैं सोता हूं तो मुझे वो देख रहा होता है, जाग रहा होता है मेरे लिए। हर वो शख्स जो उससे प्यार करता है उसका वो हमेशा के लिए निगरान बन जाता है। अगर माओं का बस होता तो वो सारी सारी रात जाग कर अपने बच्चों का ध्यान रखती कि हर सांस ठीक आ भी रहा है कि नहीं, मगर बेख्तियारी है, इंसान में ताकत ही नहीं है कि सही वफा कर सके। मोहब्बत के दावे तो हैं मगर मोहब्बत के तकाजे पूरे नहीं कर सकता, उसकी बेख्तियारी की हालत है। अल्लाह तो कर सकता है। फिर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने जो मज़मून बयान फरमाया उसमें बहुत ही अजीम बात, मैं अब चूँकि वक्त थोड़ा था इसलिए मैंने सोचा कि एक एक शेर का हवाला देकर नहीं मैं बात करूँगा, अगर वो शुरू कर दी तो हो सकता है एक दो शेरों में ही सारा वक्त ख़त्म हो जाए, इसलिए मैं चंद चीदा बातें आपके सामने रख रहा हूँ। सबसे अजीम बात यह है कि अल्लाह हर एक के लिए अवेलेबल है। यानी दुनिया में तो कभी आपने ये नज़ारा नहीं देखा कि कोई बदसूरत, करीहुल मंजर, बद अखलाक किसी बहुत ही खूबसूरत से मोहब्बत करे और तकाजा ये करे कि तुम भी मुझसे प्यार करो। कभी दुनिया में देखा है किसी ने? कभी ऐसा मुमकिन है? मगर अल्लाह ऐसा करता है। और सिर्फ वही है जो तुम्हारे अंदरूनी नकाइस को भी देख रहा है, बैरूनी नकाइस को तो देख ही रहा है, और तुम्हारी अंदरूनी बदसूरतियों से भी वाकिफ़ है और बैरूनी बदसूरतियों से भी वाकिफ़ है। मोहब्बत का हाथ बढ़ाओ, वो 10 गुना लंबा हाथ करके तुम्हारी तरफ बढ़ेगा। ये इलाही मोहब्बत की शान है जो इंसान को नसीब नहीं है। तो वो जो महरूमियों के शिकार बैठे हैं उनके लिए इससे बढ़कर निजात का और खुशखबरी का और कोई नुस्खा नहीं कि अपनी मोहब्बतों के रुख फेर दें, खुदा की तरफ मोहब्बत का हाथ बढ़ाएं, तो फिर देखें कि मोहब्बत का हाथ कैसे कबूल किया जाता है। वो झुकता है क्योंकि हम उठ नहीं सकते, और फिर हमें लेकर रफ्ता रफ्ता उठता है। हर रिफत माने वाला इंसान खुदा की गोद में उठता है। यही वो मजमून है जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से अल्लाह ताला ने यूँ बयान फरमाया, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। वहाँ भी सुबहान का वही मजमून है, पाक है वो अल्लाह। देखो किस तरह अपने मोहम्मद को अपने प्यार की गोद में लेकर चला है, अपनी तरफ जा रहा है, यानी एक रिफत से बुलंदतर रिफतों की तरफ ले जा रहा है, लेकिन लेके चला है। रास्ते का कोई खतरा ऐसा नहीं जहां खुदा की हिफाजत में आप हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न थे। एक एक लम्हा आपकी गोद में आगे बढ़े हैं।
اور یہی وہ مضمون ہے جو ہر انسان اپنے ذاتی تجربے سے محسوس کر سکتا ہے. یہ نبیوں کے لیے خاص نہیں ہے. اس مضمون کی عظمت اور رفت جیسے نبیوں پر ظاہر ہوتی ہے، میں جانتا ہوں کہ ویسے کسی اور پر نہیں ہوتی، اور نبیوں میں بھی سب سے بڑھ کر حضرت محمد رسول اللہ پر. لیکن ہر انسان سے خدا کا یہ تعلق ہے اور ہر انسان کے لیے خدا جھک جاتا ہے. اس سے بڑھ کر پیار کے لائق ہو کون سکتا ہے؟ اور لوگ ہیں جو عمریں گلا دیتے ہیں بنی نوع انسان کی محبت میں، اس کی چاہت میں، ان کی محرومیوں کے شکار ہو کر اپنا سب کچھ کھو بیٹھتے ہیں. اور وہ محبت اگر حاصل بھی ہو جائے تو چند دن کی بات ہے. یا وہ محبت کرنے والا مر جائے گا، یا جس سے محبت کی جاتی ہے وہ مر جائے گا، یا اس کو حادثہ پیش آ جائے گا، یا اس کو حادثہ پیش آ جائے گا، یا دونوں کے پیارے ہاتھ سے دیکھتے دیکھتے نکل جائیں گے، حادثے کا شکار ہوں، بچے آنکھوں کے سامنے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں. تو محبت آپ کو کیا دے گی؟ دنیا کی محبت تو بے سکونی کے سوا کوئی تحفے لے کر نہیں آتی. اگر تعلق بھی ہے، پیار بھی ہے، صحتیں بھی اچھی ہیں، مزاج بھی اچھے ہیں، تو ہر روز کی جدائیاں ایک مصیبت ہیں. صبح سے خاوند نکلتا ہے اور بعض دفعہ رات گئے گھر واپس آتا ہے، بیوی بیچاری اکیلی گھر بیٹھی رہتی ہے، بچے ہو جائیں تو شاید کچھ دیر بہر جائے. مگر ہر محبت کے اپنے تقاضے ہیں. ہر انسانی محبت ایسی ہے جو اپنی ذات میں ایک خاص نوعیت رکھتی ہے، دوسری محبت اس کا بدل نہیں ہوا کرتی. کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ عورت تیرا بچہ مر گیا تو کیا خامند تو زندہ ہے، کیونکہ تم پاگل ہو گئے ہو، بچہ اور ہے، خامند اور ہے. کسی کا بھائی فوت ہو جائے تو اور تکلیف ہوتی ہے، بیٹا موجود ہو تب بھی بھائی کی تکلیف تو نہیں جا سکتی. مگر خدا تعالیٰ کی محبت کے رنگ عجیب ہیں. وہ ہر محبت پر غالب ہے، ہر قسم کی محبت عطا کرتا ہے، اور اپنے محبوبوں کو بھی ویسا ہی بنا دیتا ہے. اس لیے خدا کی محبت کے نتیجے میں بنی نوع انسان کی محبت ہرگز کم نہیں ہوتی، بلکہ ایسے رنگ میں بڑھتی ہے کہ اس سے پہلے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اب میں نے ایک مثال دی تھی کہ ایک بدصورت شخص جس پر کوئی پیار کی نظر ڈال نہیں سکتا، کہیں رشتے کا پیغام دے تو کوئی اس کا جواب نہیں دے گا. جہاں بھی جائے لوگ اگر بااخلاق ہیں تو ہلکے طریقے پر نظر سے ایک طرف پھیریں گے، اگر بد اخلاق ہیں تو پیٹھ پھیر کر بیٹھ جائیں گے اور اس کو اور بھی تکلیف پہنچائیں گے. لیکن دیکھیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا انداز تھا. آپ نے جب خدا سے محبت سیکھی تو کیا بن کر ابھرے ہیں، کیا بن کر لوٹے ہیں آسمان سے. مدینے کی گلیوں میں ایک ایسا شخص بھی تھا جو بدصورتی میں مشہور تھا، نہایت بھونڈا، کہ یہاں تک کہ کوئی انسان ایسا تھا نہیں جو پاس سے گزرتا ہو تو ہنسی چھپانے کے لیے منہ نہ پھیر لیتا ہو. نہایت ہی بھونڈا، بدزیب، اس میں کچھ بھی نہیں تھا. اور پھر غریب بھی ایسا کہ روز کی روٹی مزدوری سے کمانی پڑتی تھی، اور پسینے سے بدن شرابور، کپڑے گندے. ایک دفعہ اپنی تنہائی کا غم لیے، اپنی اس کیفیت کا غم لیے اکیلا کھڑا تھا کہ پیچھے سے دو پیار کے ہاتھ آئے اور آنکھیں موند لی، اور آنکھیں موند کر وہ پوچھا کہ بتا میں کون ہوں. اس نے اپنے ہاتھ پھیرنے شروع کیے اس بدن پر جو آ کے چمٹا تھا، اس سے اپنا بدن اس سے رگڑنا شروع کیا، اور بتاتا نہیں تھا. آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتا میں کون ہوں. آپ نے کہا آپ کے سوا ہو کون سکتا ہے، مجھ غریب سے کون پیار کر سکتا ہے. یا رسول اللہ مجھے اسی وقت پتہ چل گیا تھا کہ آپ ہے کوئی دنیا میں جو آپ سب بااخلاق ہو، آپ سے زیادہ پیار کرنے والا ہو. میں اس لیے چپ تھا کہ میرے نصیب جاگ اٹھے. آج خوش قسمت لمحے نصیب آئے ہیں کہ اللہ کا محبوب مجھے ایسے چمٹا ہوا جیسے میں اس کا محبوب ہوں. اور میں چاہتا تھا کہ یہ لمحے لمبے ہو جائیں. میں ہاتھ پھیر رہا تھا، بظاہر یہ ایکٹنگ کر رہا تھا کہ پہچانوں تو صحیح کہ ہے کون. تو دیکھیں کتنی سچی بات ہے کہ خدا بھی اپنے بندوں سے ان کے سب نقائص کے باوجود پیار کرنے کی
کی صفات رکھتا ہے، اور جو خدا کے ہو جائیں وہ صفات ان کو عطا کرتا ہے۔ وہ پہلے سے بڑھ کر محبت کرنے والے خامند بن جاتے ہیں، پہلے سے بڑھ کر محبت کرنے والے باپ بن جاتے ہیں، پہلے سے بڑھ کر محبت کرنے والے بھائی ہو جاتے ہیں۔ کوئی دنیا کا رشتہ ایسا نہیں جس میں ان کی محبتیں زیادہ سائیکل نہ ہو چکی ہوں اور زیادہ پیار کرنے والی اور پیار جذب کرنے والی نہ بن چکی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے مقابل پر جو ان سے محبت کرتے ہیں ان کے بھی انداز بدل جاتے ہیں۔ وہ حلاوت ایمانی والی بات ایسی پیدا ہوتی ہے کہ انسان حیرت و رشک سے دیکھتا ہے رفعتوں کے ان آسمانوں کو جو مدینے کے آسمان تھے، جیسے آسمان نہ پہلے کبھی کسی نے دیکھے نہ بعد میں ویسے دکھائی دیے۔ جنگ احد کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہ مشہور ہوا کہ گویا نعوذ باللہ من ذالک آپ وفات پا چکے ہیں، قتل کر دیے گئے ہیں۔ کچھ لوگ تھے جو سراسیمگی کی حالت میں اس میدان چھوڑ کر دوڑ گئے، کچھ پہاڑوں پر چڑھ گئے، کوئی پتھروں پر بیٹھ رہے۔ ایسا دماغ معوف ہوا ہے اس صدمے کی شدت سے کہ کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہم کریں کیا۔ کچھ تھے جو مدینے سے سن کر، جن میں خواتین بھی تھیں، دوڑے ہوئے اس میدان کی طرف چلے آ رہے تھے کہ پتہ تو کریں کہ کیا ہوا ہے۔ ان میں ایک عورت بھی تھی، ایک ایسی عورت تھی جس کا خامن اس جنگ میں شہید ہوا، جس کا بھائی اس میں شہید ہوا، جس کے اور بعض اقربا اسی جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ اس نے جب میدان کی طرف آگے بڑھ رہی تھی تو کسی آنے والے سے پوچھا، بتاؤ کیا حال ہے، محمد مصطفیٰ کیسے ہیں؟ تو وہ سمجھا کہ اس کو پتہ نہیں کہ اس کا خامند شہید ہو گیا۔ اس نے کہا، بی بی مجھے بہت دکھ سے بتانا پڑتا ہے کہ تمہارے خامند شہید ہو گیا۔ اس نے کہا، خامند کو کون پوچھتا ہے، مجھے بتاؤ محمد مصطفیٰ کیسے؟ اس نے سمجھا کہ شاید اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کے بھائی بھی شہید ہو گئے ہیں۔ بعض عورتوں کو خامند سے پیار نہیں ہوتا، بھائیوں سے تو ہوتا ہے۔ اس نے کہا، بی بی بہت صدمے کی بات ہے، تمہارے بھائی بھی شہید ہو گئے۔ اس نے بے اختیاری سے پھر کہا اور بڑی زیادہ شدت کے ساتھ، میں نے کب بھائیوں کا پوچھا ہے، مجھے بتاؤ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے؟ اب اس نے سمجھا کہ ماں کی مامتا ہے جو دراصل اس کو سبق سکھائے گی۔ اس نے کہا، اے بی بی تمہارے بیٹے بھی شہید ہو گئے۔ اس نے کہا، میں بیٹوں کو نہیں پوچھ رہی، مجھے بتاؤ محمد رسول اللہ کیسے ہیں؟ یہ کہتے کہتے اس کی نظر ایک ایسے گروہ پر پڑی جس کے درمیان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے آ رہے تھے۔ دوڑتی ہی اس طرف گئی اور محبت کی نگاہیں ڈالتے ہوئے اس نے کہا، کل مصیبت بعدک جلل، اے میرے محبوب آقا تو زندہ ہے تو ہر مصیبت مر گئی، تو صحیح سلامت ہے تو ہر غم غائب و زائل ہو چکا ہے۔ ان غموں کی کوئی حقیقت مجھے دکھائی نہیں دیتی۔ یہ وہ مضمون ہے جو قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ اگر تمہیں خدا اور رسول سے اپنے ہر دوسرے رشتے سے زیادہ محبت نہیں ہے، تمہیں پتہ نہیں کہ ایمان کی حلاوت ہوتی کیا ہے۔ بس محبت سے بڑھ کر کوئی تربیت کرنے والا، محبت سے بڑھ کر طاقتور کوئی تربیت کرنے والا تربیت نہیں کر سکتا۔ اور یہ وہ تربیت کی راہ ہے جو خود اپنا دیوانہ بنا دیتی ہے۔ ہوش نہیں رہتی انسان کو اور تکلیفیں آسان ہونے لگتی ہیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ یہ وہ راہ ہے جو بظاہر بڑی مشکل ہے مگر سب سے آسان ہے، کیونکہ راہ کی مشکلات کو حل کرنے والا جادو بھی محبت ہی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں بڑی مصیبت میں مبتلا ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی ایک موقع پر یہ فرمایا، یا تحریر ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں انبیاء بڑی مصیبت میں وقت گزار رہے ہیں، ان کو کیا پتا، وہ تو عشق کی دنیا میں بسنے والے لوگ ہیں، وہ اپنے زور سے یا زبردستی کے نتیجے میں کچھ بھی خدا کی خاطر نہیں کر رہے، وہ تو بے اختیار بندھے ہوئے لوگ ہیں، بے ساختہ اللہ کی محبت ان کو کھینچے چلی جاتی ہے۔
اور اس کے بعد کسی اور چیز کو دیکھنا، اس کی پرواہ کرنا ان کے بس کی بات نہیں رہتی. تو جس کو آپ مصیبت سمجھتے ہیں اگر وہ محبت کے نتیجے میں ہو تو مصیبت نہیں ہے، اور محبت کے بغیر ہو تو گلی کا کانٹا بھی ایک مصیبت بن جاتا ہے. ہر وہ کام جو آپ سے کروایا جائے اگر آپ کو پیار نہیں ہے تو دیکھیں کیسی کیسی مصیبت بنتی ہے، اسی کو بیگار کہتے ہیں. اگر آپ محنت کرتے ہیں اور زیادہ شوق سے وقت دے کر محنت کرتے ہیں تو کسی محبت کی وجہ سے، یا اپنے نفس کی محبت ہے یا اپنے اہل و عیال کی محبت ہے، ان کی خاطر آپ کو کچھ مل رہا ہے تو آپ محنت کرتے ہیں. لیکن وہی محنت اگر بیگار کے طور پر لی جائے تو اس کا ایک ایک لمحہ عذاب بن جاتا ہے. اور اگر آپ کے دل کی محبت نے آپ کو مجبور کیا ہے کہ آپ محنت کریں تاکہ آپ کا بھلا ہو، آپ کے اہل و عیال کا بھلا ہو، تو الٹ بات ہے. بعض دفعہ لوگ ہڑتالیں کرتے ہیں کہ ہم سے صرف 8 گھنٹے کام لیا جا رہا ہے، ہمیں زائد اوور ٹائم نہیں دیا جا رہا. انگلستان میں بھی ایسے واقعات ہو چکے ہیں. اب اوور ٹائم نہ دینا تو ایک احسان لگتا ہے، 8 گھنٹے سختی کا کام اور پھر اس کے بعد 2 گھنٹے اور بھی کام کرو. لیکن مطالبے یہ ہو رہے ہیں ہمیں اوور ٹائم کیوں نہیں دیا؟ وجہ یہ ہے کہ اوور ٹائم کے زیادہ ملتے ہیں اور پیسے سے محبت ہے. تو محبت ہر مشکل آسان کر دیتی، 2 کوڑی کی محبت بھی مشکل آسان کر دیتی. اللہ کی محبت وہ تو زندگی کے ہر مرحلے کو آسان کر دیتی ہے. ہر مشکل سے مشکل مرحلے پر وہ آپ کے ساتھ رہتی ہے. اور اس میں کوئی بھی شک نہیں کہ کوئی ماں نہیں جو اپنے بچے کو ہمیشہ گود میں اٹھائے لیے پھرے، مگر خدا کی محبت ایسی ہے جو گود میں اٹھاتی ہے اور تا دم آخر گود میں لیے پھرتی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں ابتدا سے تیرے ہی سایہ میں میرے دن کٹے، گود میں تیری رہا میں مثل طفل شیر خواہ. یعنی یہ شعر جب فرمایا ہے تو آپ معمر ہو چکے تھے. کہتے ہیں ابتدا سے لے کر آج تک میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ تیرے ہی سایہ میں دن کٹ رہے ہیں، اور آج بھی میں تیری گود میں اس طرح ہوں جیسے دودھ پیتا بچہ ماں کی گود میں ہوتا ہے. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جس محبت کی طرف آپ کو بلایا ہے، یہ وہی پیغام ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاک نمونوں سے ظاہر فرمایا اور اس کو کئی رنگ میں بیان فرمایا. اور وہی آواز ہے جو آسمان سے آپ کے دل پر نازل ہوئی تھی اور اس آیت میں آپ کے سامنے پیش کی گئی، جس کی تلاوت آپ نے سنی، اگرچہ اکثر اس کے ترجمے سے ناواقف تھے. وہ اسی لیے اس اجلاس کی خاطر چنی گئی تھی کہ تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ محبت سے بہتر مربی اور کوئی نہیں. اور محبت میں یہ ایک کسوٹی ہے جو ہمیشہ آپ کے سامنے پہ رہنی چاہیے کہ جب خدا کے مقابل پر دوسری محبت غالب آئے تو سمجھ لیں کہ نہ آپ میں ایمان ہے نہ آپ میں توحید ہے. اور جب یہ بات پیدا ہو تو فکر کریں، اور پھر اس فکر کا علاج کیا ہے جب خدا کے سوا کسی اور میں طاقت نہیں ہے کہ کسی کی نفسیاتی کیفیات کو بدل سکے. تو یہ وہ علاج ہے جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش فرمایا، اور اسی پر میں اس کتاب کو ختم کرتا ہوں. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام یوں دعا مانگا کرتے تھے، یعنی اپنے پہلے انبیاء کی وہ باتیں جو خدا کو پسند آئیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پسند آتی تھیں. اگرچہ محبت کے ہر انداز میں ہر دوسرے سے بڑھ گئے، مگر رشک سے اور پیار سے ان کا ذکر کیا کرتے تھے، اور اپنی طرف سے اس سے بھی بڑھ کر بات کہہ سکتے تھے. مگر یہ آپ کی شفقت اور رحمت ہے کہ اپنے سے کم درجے انبیاء کی باتوں کو محفوظ کرتے ہیں اور تعریف سے دیکھتے ہیں. جیسے آپ میں سے جو حوصلے والا ہو، اگر اپنے سے کم درجہ کسی آدمی سے بھی اچھی بات ہو تو اس کی بات اٹھاتا ہے، کہتا ہے واہ واہ سبحان اللہ، اس نے بڑی اچھی بات کی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی انداز دکھائی دیتا ہے. کسی نے کوئی اچھی بات کی ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفقت کی نظر ڈالتے ہوئے کہتے ہیں دیکھو کیسی اچھی بات کر گیا. ایک شاعر نے ایک شعر اچھا کہہ دیا، اس کا ذکر کر کے اس کی تعریف فرما دی. تو
تو حضرت داؤد کی تعریف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے حضرت داؤد سے سیکھا تھا، یہ آپ کے احسان کا طریق ہے، باقی انبیاء کے ذکر کو بھی اپنے ذکر کے ساتھ زندہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ امت ہمیشہ ان کو بھی دعاؤں میں یاد رکھے، ان کے احسان کا بھی خیال کرے۔ بس وہ دعا جو آپ نے بیان کی وہ یہ تھی، اس کا عربی اس کے الفاظ یہ ہیں، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، یا اگر خاتون ہوں گی تو کہیں گی اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتی ہوں، وحب من یحبک، اور اس کی محبت کا جو تجھ سے محبت کرتا ہے۔ یعنی انبیاء اور وہ لوگ جو سچے دل سے خدا کی محبت کرتے ہیں، اے خدا ہمارے دل میں ان کی محبت بھی ڈال دے۔ وحب من یحب والعمل الذی یبلغنی حبک، اور اس عمل کی محبت بھی ہمارے دل میں پیدا کر دے جو تیری محبت پیدا کرنے والا عمل ہو، ہر وہ کام جس کے نتیجے میں تیری محبت پیدا ہوتی ہو، اور ان کاموں میں سے بنی نوع انسان کی خدمت، ایک دکھیا کا دکھ دور کرنا، ایک مصیبت زدہ کی مصیبت کو ٹالنا، کسی کی اپنی خوشیوں میں کسی کو شریک کرنا، یہ سارے وہ کام ہیں جو اللہ کی محبت پیدا کرتے ہیں۔ تو اس کی تفصیل بیان کرنے کی بجائے آپ نے فرمایا کہ وہ یہ بھی دعا کیا کرتے تھے کہ اس عمل کی محبت میرے دل میں ڈال دے جو عمل تیری محبت پیدا کرتا ہو، اور سب سے آخر پر یہ وجل حبک احب الی من نفسی و اہلی، اے میرے رب اپنی محبت کو مجھے اپنی نفس کی محبت سے زیادہ کر دے، اپنے نفس کی محبت سے بڑھا دے، اور اپنے اہل کی محبت سے بھی بڑھا دے۔ یعنی وہ جو قرآن کریم نے مضمون بیان فرمایا ہے یہ اس پر آ کر اس دعا کی تان پہنچتی ہے، وہ اہلی و من الماء البارد، اور ٹھنڈے پانی سے زیادہ مجھے اپنی محبت عطا کر۔ ٹھنڈے پانی کی بات یہ ہے کہ حقیقت میں کوئی مشروب ایسا دل کو لذت نہیں پہنچاتا اور سکون نہیں بخشتا جیسا ٹھنڈا پانی ہے، اور جب پیاس کی شدت سے جان ہونٹوں تک پہنچی ہو تو اس وقت نہ کوکا کولا کی ہوش رہتی ہے، نہ کسی جوس کا خیال آتا ہے، بلکہ کوئی پیش کرے تو نفرت پیدا ہوگی۔ ٹھنڈے پانی کے ایک گھونٹ کے لیے جیسا انسان ترستا ہے، اس کی کوئی اور مثال کسی مشروب کی لذت میں نہیں رہتی۔ تو فرمایا جب اپنی جان سے زیادہ گھونٹ پیارے ہو چکے ہوں، یا جب جان کی طلب ایک گھونٹ پانی کے سوا کچھ نہ رہتی ہو، اس وقت اس گھونٹ سے زیادہ اپنی محبت تمہارے دل میں پیدا کر۔ یعنی مرتے ہوئے جان بچانے کے لیے ایک پیالہ ہے جو ٹھنڈے پانی کا جو آپ کی جان بچا سکتا ہے، اللہ کی محبت ایسی غالب ہو کہ اس کو اپنے ہاتھوں سے انسان پھینک دے کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ آپ کہتے ہوں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام تو بہت بلند تھا، آپ نے تو اپنے غلاموں کے دل میں بھی یہی بات پیدا کر دی تھی، اور حیرت انگیز طریق پر پیدا کر دی تھی۔ ایک جہاد کے موقع پر کچھ صحابہ قریب زخمی پڑے تھے، اور شدید پیاس کی شدت سے، کیونکہ بہت گرمیوں کے زمانے کی یا گرمی کی شدت دن کے وقت ایسی ہو جاتی تھی عرب میں، مگر وہ زمانہ بھی گرمی کا تھا، اور زخمی کی پیاس بہت بھڑک اٹھتی ہے۔ ایک پانی پلانے والا آیا، ایک زخمی کی طرف گیا، اس نے کہا یہ لو پانی پیو۔ اپنے ساتھی بھائی پر نظر پڑی، وہ بھی زخموں سے تڑپ رہا تھا اور پیاس کی شدت سے وہ بے قرار تھا۔ اس نے اس طرف نظر کی اور کہا پہلے اس کو پلاؤ۔ وہ اس کی طرف گیا، اس نے ایک اور کی طرف اشارہ کر دیا، پہلے اس کو پلاؤ۔ اس کی طرف بڑھا، اس نے ایک اور کی طرف اشارہ کر دیا، پہلے اس کو پلاؤ۔ جب اس تک پہنچا تو وہ مر چکا تھا، اور یہ عجیب روایت ہے کہ جب وہ واپس لوٹا ہے تو ان میں سے ہر ایک مر چکا تھا، ایک ایک گھونٹ کو ترستا ہوا مر چکا تھا، لیکن اللہ کی محبت کے نتیجے میں اس نے بڑی نوع انسان سے محبت کر کے دکھائی۔ بس جب میں نے آپ سے کہا کہ جب خدا کی محبت سے محبت کریں گے تو آپ کی جنس
آپ کی جنس بنی نوع انسان سے محبت کو نقصان نہیں پہنچے گا، یہ وہم ہے، یہ محض ایک جھوٹا خیال ہے۔ آپ کو اپنے بھائیوں، اپنی بہنوں، اپنی بیویوں، اپنے خامدوں، اپنے عزیزوں، اپنے پیاروں سے محبت کا سلیقہ خدا کی محبت سکھائے گی۔ پہلے سے بہت بڑھ کر اس کی چاشنی آپ کے دل میں پیدا ہو گئی۔ بس اللہ تو آپ کو عظمتوں کی طرف بلا رہا ہے، رفتوں کی طرف بلا رہا ہے، اور اسی میں آپ کی اور آپ کی نسلوں کی بقا کا راز ہے۔ اگر آپ نے اس کو نہ سمجھا اور خدا کی محبت کو اوڑھنا اور بچھونا نہ بنایا، اگر اس کے حصار میں آپ نہ آ گئیں، تو دنیا کی کسی ملک میں بھی آپ ہوں، آپ اور آپ کی نسلیں شیطان کے حملوں سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ ایک ہی وہ راہ ہے، وہ خدا کی محبت کی راہ ہے، ایک ہی قلعہ ہے جو خدا کی محبت کا قلعہ ہے، جو آپ کو ہر غم اور ہر فکر اور ہر غیر اللہ کے غضب سے، اس کے نقصان سے بچا سکتا ہے۔ تو اس کی پناہ میں آ جائیں، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک ہی راہ میں نے سوچی اور پائی، اور میں سمجھتا ہوں اس کے سوا تربیت کا اور اگلی نسلوں کی خصوصیت سے تربیت کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ آئیے اب دعا میں شامل ہو جائیں۔ اچھا، میں ٹھنڈے پانی کی بات کر رہا تھا، انہوں نے گرم قہوہ دے دیا۔ یعنی مگر ویسے آپ پر الزام کوئی نہیں، کیونکہ گرم کے نام پر ٹھنڈا ہی دیا ہے۔ کہنے کو گرم ہے ٹھنڈا ہی۔ اچھا آئیں جی اب دعا کر لیں۔ آمین۔